Very good morning, dear students. Previous classes we have gone through with concepts of marketing and approaches of marketing. Today's class we are going to discuss about functions of marketing. Marketing in the sense buying and selling of goods and services according to the need and requirement of the customers. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ it has been divided into three types. One is function of exchange, another one is function of physical supply and facilitating function. Let us see function of exchange. Exchange in the sense buying and selling of goods and services. Suppose if you are paying certain monetary value to the product, you are going to acquire the product. That is called exchanges, buying and selling. Under function of exchange, first we have buying. Buying in the sense paying certain value to the product which is going to be offered for consumers in the market. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್. Selling in the sense here the organization, either the seller will offer a product for the consumers. So here the seller will sell the product when you pay the value of the product. That's why here functions of exchanges involve with two concepts. One is buying and another one is selling. And let us see under buying again it's subdivided into four types. One is function of planning. Function of planning in the sense we are going to study and analysis about the buyer. Here under function of planning, we the buyers, as a buyers we should have a pre-plan. Either we should have to go for determining the need and demand before purchasing the product in the market. Take example, if I am a consumer, I want to purchase certain kind of a product. Before purchasing, I should have a pre-plan before purchasing of the product. So here the buyer should have a pre-plan in order to satisfy the need and requirement and to know the quality and quantity of the product which is going to be available in the market. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಬೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬೈಯರ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ which kind of product you need and where it is going to be available. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತಾ, ರೀಟೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಯಾವ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್. Function of assembling in the sense it is one of the modern function of a marketing, as we know that all the consumers will make availability of the products. Either the marketing and consumption make assemble is an important activity because where the goods has been produced from different sectors can be available under a single roof either ಅಥವಾ single ownership. Take example, if you take example of a department stores, take example of a malls, A to Z products will be available. Assembling is nothing but grouping of all the products under a single roof is called assembling.
ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ marketing where the marketing makes the product available, either makes an assemble group of the products. A to Z products can be available under a single roof according to the need and requirement of the consumers. ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ ಒಂದು ನೀಡು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next you have negotiation and contractual function. See here, negotiation and contract. You know that contract is nothing but it is an agreement which is going to be takes place between the buyer and the seller. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ the terms and conditions purchase are negotiated with the seller. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ goods. So that is called negotiation and contractual function. So these all the functions of buying. Keep in mind here the buyer should have to plan. ಬೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನೀಡು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದಿದೆಯಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Negotiation and contract is nothing but it is an agreement where it has been takes place between the buyer and seller before negotiating either transferring the title of goods. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೆಗೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಬೈಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎ ಸೆಲ್ಲರ್. ಈವನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯರ್ ಟುಗೆದರ್. ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೈಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಈಚ್ ನೋಸ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಒಬ್ಬರ ಡಿಸೈರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಯರ್.
ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಬೈಯರ್ ನೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಅವರ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಅವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೋ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. It is very essential to the seller to have a pre-plan before entering into a market to analyze either to satisfy the need and want of the customers according to their desires. ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ನೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ವಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ and the product will satisfy the need and want of the customers. And next you have contractual function. ಬೈಯಿಂಗಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೈಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂಟೇಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು MG ರೋಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಎನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಶೂಟೇಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅವರು ಶೂಟೇಬಲ್ ಲೊಕೇಶನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ in order to go for promoting the product into the market and creating the relationship between the buyer and sellers. And next point you have the function of demand creation. Here the seller should have to go for creating the demand for himself. How he is going to create the demand? He is going to create a demand either to increase the sales of the product. Here the personal selling will be takes place, advertising will be takes place. Either the seller will go for offering the buy one get one free, either any gifts vouchers in order to attract the customers. That is called function of demand creation. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಥ್ರೂ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಫರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಗಿಫ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿವಾಲಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ದಿವಾಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಟೇಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಫರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೈಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. ಬೈಯರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ಗೂ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಬೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ exchange. I think you have been cleared. Briefly I will tell once again. Buying, function of buying, planning. Here the function of planning in the sense the buyer should have to go for a pre-plan before purchasing of the product. Here they should have to analyze the need and demands and quality and quantity of the product. Contractual function in the sense identifying the source of supply, and function of assembling is nothing but grouping all the products, assembling, either gathering the product according to the need, requirement and taste of the consumers under a single group. Negotiation and contractual function. Negotiation and contractual function is nothing but here having an agreement between the buyer and seller to have a transfer of the title of goods. And selling, here selling, function of product planning. Here the seller should have to go for having a pre-plan before selling the product. A pre-plan ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, here you should have to analyze the starting point of the market and you must offer the product according to the need and want and demand of the customers and to satisfy them. Contractual function, ಬೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, creating a demand to the product in order to increase the sales of the product in the market. Here the seller should have to go for giving advertisements, personal sellings, either giving certain offers. Negotiation function, again it is a contract which is going to take place between the buyer and seller to provide the quality and quantity of the product which has been ordered by the buyers. So this is the function of exchange. Next you have function of physical supply. Function of physical supply in the sense here transportation. First transportation in the sense you know that movement of goods and services from production center to a consumption center is called transportation. ಇವಾಗ physical supply is very important in order to meet the need and requirement of the customers, to have a movement of goods at the right time at the right place and to have the effective storage. There you have transportation. Here transportation develops the large scale production according to the specialization of the product. ಆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಿಂಪಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, either maintaining the stockage in the goods from the time of production to the time of consumption. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಿಂದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟೈಮ್ ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೀಸನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. And that can be used according to storages because we have cold storages like that. So here storage is nothing but protecting the product from time of production to the time of consumption. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ನೀಡು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ so next facilitating function we will discuss in the next class. So today's class we have gone through with function of exchanges, that is under that we have gone through with buying and selling, and function of physical supply, that is transportation and storage.
facilitating function we will see in the next video class. Thank you, students.